the concept of supply. Supply refers to the quantity of a commodity that producers are willing to produce and sell at a given price per unit of time. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് സെല്ലേഴ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിന്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. The word supply has some features. The supply of a commodity is stated in quantitative terms as the desired quantities. ഒരു വസ്തുവിന്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. രണ്ട്, the supply of a commodity is always with reference to the price at which the desired quantity is supplied. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൈസ് എപ്പോഴും സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു നിശ്ചിത പ്രൈസിന്. The supply is always measured as a flow or expressed with a reference to a unit of time, which may be a day, a week, a month, or a year, or any other period of time. അപ്പൊ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അതിനോട് കൂടി ഉണ്ടാവും, ഒരു ടൈം കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു പ്രൈസ്, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു ടൈം, ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യം. Now let us find out what are the determinants of supply. There are so many factors which influence the supply of a commodity. Now let us discuss what are the various factors. First one, price of the commodity supplied. Supply ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വിലയാണ്. Price of a commodity is determined by the forces of demand and supply. ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടിയാണ്. Any change in the price of a commodity exerts an influence on the supply of that commodity. വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതിന്റെ സപ്ലൈയിലും കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. Generally speaking, the higher the price of the commodity, the more profitable will it be to produce or supply that commodity. Other things remaining unchanged. വില കൂടുതലാണെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം വില കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉൽപാദനം സംബന്ധിച്ച് ലാഭകരമായിരിക്കുക, മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല. Higher the price will increase the supply of the commodity and a lower price will reduce the supply of the commodity. ഉയർന്ന വില സപ്ലൈ വർദ്ധിപ്പിക്കും, താഴ്ന്ന വില സപ്ലൈ കുറയ്ക്കും. Second point, the price of factors of production or cost of production. ഉൽപാദന ചെലവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ വിലയാണ്. A rise in the price of factors of production raises its cost of production, which in turn lowers profits. ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർധനവ് ഉൽപാദന ചെലവ് കൂട്ടുകയും ലാഭം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. A rise in the cost of production of a commodity discourages the production or supply of that commodity. ഉൽപാദന ചെലവ് കൂടിയാൽ ഉൽപാദകരെ സംബന്ധിച്ച് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. Similarly, a fall in the cost of production of a commodity encourages its production or supply. ഒരു സാധനത്തിന്റെ എന്താണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറവ് ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും അത് സാധന സപ്ലൈ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കാരണമാകും. Third one, prices of other goods. മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെ വിലയാണ്. Other things remaining unchanged, the supply and production of a commodity will fall as the prices of other commodities rise and vice versa. അപ്പൊ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിലയിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ സപ്ലൈ കുറയും. നേതിരിച്ച് മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കും. This happens because normally a producer choose that commodity for production which earns him the highest profit. എന്താ കാരണം? കൂടുതൽ വിലയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ തയ്യാറാകും, മറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, the state of technology ആണ്.
സാങ്കേതിക വിദ്യ. The state of technology also influence the supply of a commodity. The state of knowledge changes over time, and along with that, the methods employed to produce a commodity also undergo a change. ഇപ്പൊ ഉൽപാദന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കമ്മോഡിറ്റിയിലെ ഉൽപാദനത്തിൽ വർധനമുണ്ടാക്കുകയും ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊന്ന് ഗോൾ ഓഫ് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ്. പ്രൊഡ്യൂസർ ലക്ഷ്യമാണ്. The objective with which the producer undertakes production also influences the supply of the commodity. ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സപ്ലൈയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതിന്റെ ആ ഉൽപാദകന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക? The goal of a producer may be to maximize total profit. ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ലാഭം പരമാവധി ആക്കുകയായിരിക്കാം ലക്ഷ്യമുണ്ടാവുക. Or to maximize sales, അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാം. Or to capture the market in the long run. ലോങ് റണ്ണിൽ മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കുക, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ലക്ഷ്യമുണ്ടാവുക. ആ ലക്ഷ്യം സപ്ലൈയെ സ്വാധീനിക്കും. Then other factors. Some of other factors are expected changes in government policy, fear of war, unexpected climate conditions, expected change in prices, growing inequalities of income, etc. also affect the supply of a commodity. ഒരു സാധനത്തിന്റെ സപ്ലൈയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങളാണ് എന്താണ്? ഗവൺമെന്റ് പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ഒരു യുദ്ധമുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ പേടി, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വിലയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഇൻകത്തിന് വിധത്തിലുള്ള വർദ്ധിച്ചു വന്ന അസമത്വം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സപ്ലൈയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.